अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमन्वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मरीमहे गणीमहे च तत्राद्यदम्पति जगदान्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रपन्ते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्यतं विघ्नान् निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रयं दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारमीयं विश्वक्सेनमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तये पौत्रं कल्मषं पराचरात्मजं वन्दे जगदातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अधिकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णुवे सर्वजिष्णुवे सम्यज्ञाय कलापेन महता भारतेन च उपब्रह्मवेदाय नमो व्यासाय विष्णुवे मुनिं स्निग्धां वदा वासं वेदव्यासं कल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मणो द्विबाहुरपरो हरिः अपालिवचन शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याजो कुर्वन् गीतां वदन् ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावोऽधोक्तो गोपानन्दः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता तुभ्यं गीतामृतं महते मुरजन्मोचनं पुंसां जलस्थानं विनिमये सकृद्गीतां वसिष्ठानं संसारमलमोचनं गीतासु गीता कर्तव्याय शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माग्नैः सुधाः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वचित्तमयी गङ्गा सर्वधर्ममयो मनः यस्मिन् ददातस्य मुखे कवयोऽपि ते शास्त्राणि शास्त्रः यन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदिह स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजना गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण महिनीकर्णेन विलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिने सोत्तीर्णाः कलपाण्डवैरणनदे कैवर्तके केशवे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे प्रह्लादविन्दाय तपतमेभ्राय नते भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय वक्त्रवेत्रैकवाणीये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पाराशर्यवचः सरोजमौलं गीतार्थिगन्धोत्कटं नानाख्यानपिकेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जनहितदैरहरः पेपीयमनुमधा भूयात् भारतवङ्क्यशङ्करमिनप्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रोद्रमरतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्षमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानमस्थिततेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो स्यान्तं न विदस्सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनसं ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे कृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशाध्यायेन षट् सप्त श्लोक 66 ಮತ್ತು 7ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಆಗಬೇಕು। ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि चिरात् पार्थः मय्यापेक्षितचेतसो। ಹಿಂದೆ ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಉಪಾಸ್ಯವು ಭಗವದಾತ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಅಕ್ಷರನಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ಜೀವಾತ್ಮನ ಅವ್ಯಕ್ತ ಕೂಟಸ್ಥವಾದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳವನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕ್ಲೇಶ ಅಧಿಕತರವಾದದ್ದು ಎಂದು ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಲೇಶವಿಲ್ಲದೆ ಸುಖರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ
ಬೇಗನೆ ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಉಪಾಸನೆಯು ತನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವವರಾಗಿ ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜುನನು 2 ವಿಧವಾದ ಉಪಾಸಕರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮರು ಯಾರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ. ಅದಕ್ಕೆ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಹೇತುಕವಾಗಿ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಉತ್ತರ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಹೇತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣದೊಂದಿಗೆ ಏನು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನನ್ನೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀನ್ ನನ್ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಬದಲು ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ನೀನು ಪಡೆಯಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಿ. ತು ಅನ್ನೋ ಪದ ಶಬ್ದವು ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಉಪಾಸನೆಗಿಂತ ಈ ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಏತು ಸರ್ವಾಣಿ, ಅದು ಯಾವ ಉಪಾಸಕರಾದನೋ ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ, ಸಮಸ್ತ ಲೌಕಿಕ ವೈದಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ, ಅವು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ದೇಹ ಧಾರಣೆ ಪೋಷಣೆಗೂ ತನಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಸೂತ ದುಹಿತೃ ಕಳತ್ರಾದಿ, ಸೂತ ದುಹಿತೃ ಕಳತ್ರಾದಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಬಂಧುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೂ ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಮಸ್ತ ಲೌಕಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಏತು ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ, ನಾವು ನಡೆಸುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿನೇ. ಅದು ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸನೋ ಮನೆ ಕೆಲಸನೋ ಕಸ ಗುಡಿಸೋದು ಅಡುಗೆನೋ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಪುತ್ರರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಂಧುಗಳು ಇವರುಗಳಿಗೆ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ದೇಹದ ಧಾರಣೆ ಪೋಷಣೆಗೆ ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಲೌಕಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು, ಸ್ನಾನ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ದೇವತಾರ್ಚನೆ ಮೊದಲಾದ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಆಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅನುಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲೋಕೋಪಕಾರವಾದ ಯಜ್ಞ ದಾನ ಹೋಮ ಮೊದಲಾದ ಸಮಸ್ತ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು, ಹೀಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮೈ ಸನ್ಯಸ್ಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ನನಗಾಗಿಯೇ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಯತ್ ಕರೋಷಿ ಅಂತ ಆರಂಭಿಸಿ ಯದಶ್ನಾಸಿ ಯಜ್ಜುಹೋಸಿ ತದಾ ತಪ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯೋ ತತ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತತ್ ಪುರುಷ್ವ ಮದರ್ಪಣಂ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೀತೆ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 30ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೈ ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸನ್ಯಸ್ಯಾಧ್ಯಾತ್ಮ ಚೇತಸ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಲಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಮತ್ಪರಾಹ ಐಹಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮಾಡತಕ್ಕವುಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಮಾಡಿದವು ಎಂದು ಐಹಿಕದಲ್ಲಿ ವಿರಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾನೇ ಸರ್ವವು ನಾನೇ ತನಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ವಿಶ್ವಾಸವುಳ್ಳವರಾಗಿ ಅನನ್ಯನೈವ ಯೋಗೇನ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಧ್ಯಾಯಂತಹ ಧ್ಯಾನಿಸುವವರಾಗಿ, ಇದು ಭರನ್ಯಾಸಕ್ಕೂ ಉಪಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಧ್ಯಾಯಂತಹ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಧ್ಯಾನ. ಸತತಂ ಕೀರ್ತಯಂತೋ ಮಾಂ ಅಂತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಮತ್ತು ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ವಿಷ್ಣು ಸ್ಮರಣಂ ಪಾದಸೇವನಂ ಅರ್ಚನಂ ವಂದನಂ ದಾಸ್ಯಂ ಸಖ್ಯಂ ಆತ್ಮನಿವೇದನಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗೆ, ಮತ್ತು ಶೃಣೋತಿ ಕಥೆತ್ಯಸೌ ಪರಿಚಿನೋತಿ ಸಂಪೃಚ್ಯತೆ ಸಮರ್ಚಯತಿ ಗಾಯತಿ ಸ್ಪೃಶತಿ ಪಶ್ಯತಿ ಸ್ತೌತಿ ಚ
ಇತೀತ ನಿಯತ ಆದರೂ ಮುರಬಿದಂಗ್ರಿ ಸೇವಾರಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಾಸನೇತರ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉಪಾಸನೆ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮಗಳು ಏನೇನು ವಿಧಿಸಿದೆಯೋ ಆಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅನುಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶೃಣೋತಿ ಹರಿಕಥಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋ ಅನ್ನಂತೆ. ಅಸೌ ಪರಿಚಿನೋತಿ ಸಂಪೃಚ್ಯತೆ ಸಮರ್ಚಯತಿ ಗಾಯತಿ ಸ್ಪೃಶ್ಯತಿ ಪಶ್ಯತಿ ಸ್ತೌತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತುತಿ ಅವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಂಥದ್ದು, ಪಾರಾಯಣಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡೋದು. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ವಾಸಿತ್ತುಂ ಪೂಷಿತ್ತುಂ ಪೋಕ್ಕಿನೇನ್ಪುದು ಅಂತ ಆಳ್ವಾರ ಹೇಳಿದಂತೆ ಸಮಯದ ಪೂರ್ಣ ಸದುಪಯೋಗ ಇದೆ. ಒಂದು ಕೆಲಸದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇನೇ ವಿರಾಮ ವಿಶ್ರಾಂತಿ. ಬೋರ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಅದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ರೀತಿ ನಡೆಸುವಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಧ್ಯಾನಿಸುವವರಾಗಿ ಮಾಂ ಚತುರ್ಭುಜ ಆಕೃತಿಯುಳ್ಳಂತಹ ಶಂಖ ಚಕ್ರಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ವೈಭವಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೀಗೆ ನಿನಗೆ ತೋರಿದ ಆಕೃತಿಯುಳ್ಳ ನನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಾರೋ ತೇಷಾಂ ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನಿ ಎನಿಸುವ ನನಗೆ ಅತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಿಯರಾದ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಠರುಗಳಾದ ಮೈಯಾವೇಶಿತ ಚೇತಸಾಂ ವಿಷಯಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿಯೇ ನನ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಿಗೆ. ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಬೇಡ, ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಭಕ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಈಗ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮನೇಲೆ ಕೂತ್ಬಿಡೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬೇಡ, ಈ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬಾ ಜನ ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂಥದ್ದು. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ, ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೇನೋ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನು ಸನ್ಮಾನ, ಅಥವಾ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ, ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಶ್ರೋತ್ರಿಯ ಅಥವಾ ನಾನು ತಿಳಿದವನು, ತುಂಬಾ ನಾನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇರುವವನು, ಈ ತೋರಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಟ್ಟುವನು. ಇದು ಕೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯಾಂತರ, ಇನ್ನೇನೋ ಬೇಕು, ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಭೌಭೂತ ಲಾಭ ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯಸ್ಸು, ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು, ಏನು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಸಿದ್ದಾಯ್ತಲ್ಲ. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಹ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಸುಪ್ರೀತನಾದ ನಾನು ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರತೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಜನ್ಮ ಮರಣಾದಿ ರೂಪವಾದ ಸಂಸಾರ ಎಂಬ ಸಾಗರದಿಂದ ಸಂಸರತಿ ಇತಿ ಸಂಸಾರ, ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಷ್ಟೇ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಚೇಂಜ್, ಅದೆಲ್ಲೂ ನಿಲ್ಲೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಯೆ, ಇದು ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಇದ್ರದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಪುನರೇವ ಪಾಪಿ ಪುನರ್ದರಿದ್ರ ಪುನರೇವ ಪಾಪಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂಗೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ತೀವ್ರವಾಗಿ, ಹೀಗೆ ಅಧಃಪತನಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೋಗುದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ವ. ತಳವೇ ಇಲ್ಲದ ಸಮುದ್ರ ಇದು, ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕೆಳಗಡೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಹೋಗಿ ಕಡೆಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ, ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಸಾರದ ಸಾಗರದ ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಂತ. ಹಾಗೆ ಜನ್ಮ ಮರಣಾದಿ ರೂಪವಾದ ಸಂಸಾರ ಎಂಬ ಸಾಗರದಿಂದ ಸಮುದ್ಧರ್ಥ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ತೆಲ್ಲಾಡ್ತಾರನ್ನು ನೋಡಿ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತುವಂತವನು ಭವಾಮಿ, ನಾನು ಆಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾನೆ. 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ತೇಷಾಂ ಅಹಂ ಸಮುದ್ಧರ್ಥ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಾದೆ ಭವಾಮಿ ನ ಚಿರಾತ್ ಪಾರ್ಥ ಮಯ್ಯಾವೇಶಿತ ಚೇತಸಾಂ. 6ನೇ ಶ್ಲೋಕ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6, 7 ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಗ್ನಾನಾಂ ಭವಿನಾಂ ಸಮುತ್ತಾಯ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆತನ ಸುಸಂಕಲ್ಪವೇ ಹೀಗೆ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವರನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವುದಾದ್ದರಿಂದ
ಅಹಂ ಸಮುದ್ಧರ್ತ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಅಮೃತಸ್ಯ ಏಷ ಹಿ ಸೇತು ಎಂಬ ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯ. ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ 2:2:5 ಮುಂಡಕೋಪನಿಷತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪಪದಿಸಿದ್ದು. ಇಂತಹ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಠರೇ ಯೋಗ ಸತ್ತಮರು. ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದು ಆತ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯೋಗ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಯಮ ನಿಯಮ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಬೇಕು. ಅಂತರಂಗದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಬಹಿರಂಗದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಆಸನ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಅಂಗ ತಾನೆ ಅಷ್ಟಾಂಗದಲ್ಲಿ. ಆಸನ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಒಂದ್ ಕ್ಷಣ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಾಲು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೋ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೋ ಇಲ್ಲ. ಆಸನ ಸಾಧಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ 3 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಪದ್ಮಾಸನ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕೂತೇ ಇರೋದು. ಇದು ದೃಢವಾಗಿ ಬರೋದು. ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪೂರಕವಾಗುವುದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಭಗವಂತನ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಅನನ್ಯ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅನನ್ಯೇನೈವ ಯೋಗೇನ ಅಂದ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ನಾನು ಅಮೃತಸ್ಯ ಏಷೈ ಸೇತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನಿಷ್ಠರು ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲೇಶದ ಅಧಿಕ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟಗಳು. ಈ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಕರ್ಮಯೋಗ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಅದು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದು. ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಬೇಕು ಬೇಡ, ಅವೆಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು. ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗವ ಇದ್ರದೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ನೀವು ನಡೆಸುವಂತ ಕ್ರಿಯೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕರ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ. ಈಗ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸೂಕ್ತ ಇದೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಅಗ್ನಿ ಸಮಿದ್ಯತೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯ ವಿಂದತೆ ಹವಿಃ ಶ್ರದ್ಧಾಂಬಗಸ್ಯ ಮೂರ್ಧನಿ ವಚಸಾ ವೇದಯಾಮಸಿ ಪ್ರಿಯಗ್ಶ್ರದ್ಧೆ ದದತಃ ಪ್ರಿಯಗ್ಶ್ರದ್ಧೆ ದಿದಾಸದಃ ಪ್ರಿಯಂ ಭೋಜೇಷು ಯದ್ವಸು ಇದಮ್ಮ ಉದಿತಂ ಕೃತಿ ಶ್ರದ್ಧಾದೇವ ಅಸುರೇಷು ಶ್ರದ್ಧಾ ಮುಗ್ರೇಷು ಚಕ್ರಿರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಕಾಮಸ್ಯ ಮಾತರಂ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳು ಅದು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಮಸ್ಯ ಮಾತರಂ ಶ್ರದ್ಧಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೇನೋ? ಆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನೀವು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡಿದ್ರೆ ಅದು ಶ್ರಾದ್ದ. ನಾವು ರೂಢಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಯಾರೋ ತಂದೆನೋ ತಾಯಿನೋ ಇದು ಅವರು ಹೋದಾಗ ಅವರ ಯಾವ ದಿವಸ ಶರೀರ ಬಿಟ್ರು ಆ ತಿಥಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಪುಣ್ಯ ತಿಥಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಮಾಡುವ ಉಪಾಸನೆ ಶ್ರಾದ್ದ. ಶ್ರಾದ್ದ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಶ್ರದ್ಧಾ ಸೂಕ್ತ, ಶ್ರದ್ಧಾದೇವಿ, ಮೇಧಾ ಸೂಕ್ತ, ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೂಕ್ತಗಳು ವೇದದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಶ್ರಾದ್ದ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಬರೀ ಅದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಭಗವದಾರಾಧನೆ ಅದೊಂದು ಶ್ರಾದ್ದ, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಶ್ರಾದ್ದ. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದೀರೋ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ರೀತಿ ಬರುವಂತ ಸುಖವಾಗಿ ಬಹುಶೀಘ್ರವಾಗಿ ನಾನು ವಶ್ಯನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಯನಾಗಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರದ ಭಯ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಭಾವ. ಜ್ಞಾನಿ ಎನಿಸುವ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನಿಷ್ಠನಾಗಿ ಈ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವವನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತಿ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪರಮ ಕೃಪೆಯ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಭಗವಂತನ ಕಾರುಣ್ಯ ಸಿಂಧೋ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಕರೆಯೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವನಿಗಿದೆ ಕರುಣೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿ ಅಂತಾನೆ ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಲತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮ ಅವನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳದಂತೆ ತಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅವನಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ದ್ವಾರ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅನಿಷ್ಟ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ ದ್ವಾರ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಹೀಗೆ
ಮೊದಲು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಪ್ರತಿದಿನ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಕೃತಜ್ಞತರಾಗಿರೋಣ. ನಾವು ಇಂದಿನ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಇವತ್ತು ಹೀಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ? ಯಾರಿದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ? ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆ. ಕಲಿಸಿದಾತಂ ವರ್ಣ ಮಾತ್ರಂ ಗುರು, ಒಂದಕ್ಷರ ತಿಳಿಸಿದವನು. ಗಾಯತ್ರಿ ಬರಸಮರ್ಪಣ್ ಗುರು, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದವನು ಯಾರು? ತಂದೆ, ಅವನು ಗುರು. ಮನೆಯ ಮೊದಲು ಪಾಠಶಾಲೆ, ಜನನಿ ತಾನೇ ಮೊದಲ ಗುರುವು. ಜನನಿಯಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತ ಜನರು ಧನ್ಯರು. ತಾಯಿ ಗುರು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸಮರ್ಪಣೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬೈ ದ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಐ ಆಮ್ ಹೆಲ್ತಿ, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಇದನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರಬೇಕು, ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ನಿಮಗೆ ನೀವೇ. ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸಂತೋಷದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇವೆಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು. ಇದ್ರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಸುಖ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಮ, ಸಂಸಾರ, ಈ ಆಶ್ರಮಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಯುತವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಳಿತಿಗೇನೆ. ಈ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿರೋ, ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಫುಲ್ಲವಾಗಿದ್ರೆ ಶರೀರವು ಕೂಡ ಆನಂದವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟ್ಸ್, ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ. ಇದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನೋವು ಇರ್ಬೋದು, ರೋಗ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಚಿಂತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಶಕ್ತಿವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈಗ ಈ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತೊಂದು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ನಾನು, ಸಹಸ್ರ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು. ನಮ್ಗೆ ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯುಷ್ ಬೇಕಿಲ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಆಯುಷ್ ಹೋಮ ಬೇಡ. ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದ, ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಆಯುಷ್ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ 150-200 ವರ್ಷ ಬದುಕು ಕೊಡ್ತಾರ? ಕೃತಜ್ಞರ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನ್ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಡೆಸ್ಬೇಕು? ಭಗವದ್ ಭಾಗವತ ಆಚಾರ್ಯ ಪಿತೃ ಕೈಂಕರ್ಯ ಉಪಯುಕ್ತ ಶರೀರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಂ. ಶರೀರ ಇರಬೇಕು. ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು? ದೃಢವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಶರೀರದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವದ ಭಾಗವತ ಆಚಾರ್ಯ ಈ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಶಕ್ತಿನ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ಉತ್ಸಾಹ ಇವೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಮೃತಿ ಪ್ರೋಕ್ತವಾದಂತಹದ್ದು. 60, 70, 81 ವರ್ಷ 8 ತಿಂಗಳು ಕನಕಾಭಿಷೇಕ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳವರೆಗೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ದೃಢವಾದ ಕಾರ್ಯ. ಇರೋ ದಿವಸ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಣ, ಏನೋ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬೆಡ್ ರೀಡನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬದುಕಿ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸಾವು. ಯಾರ್ಯಾರ ಹತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಏನಿವರು ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದೆ, ತಂದೆನೋ ತಾಯಿನೋ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿ ಹೊರೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಇನ್ನ ದೈನ್ಯನ ಜೀವನ ಅನಾಯಾಸೇನ ಮರಣ. ದೇಹಿ ಮೇ ಕೃಪಯಾನಾಥ ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ. ಎಲ್ಲ ಕೈ ಕಾಲು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀನು ನನ್ನಿಂದ ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಏನೇನು ಕೈಂಕರ್ಯನೋ ಅದನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದಿನ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಜೀರ್ಣಮಿವ ವಸ್ತ್ರ, ಈ ಶರೀರ ಬಿಡುವಂತಹ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸು. ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬೈಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಇರೋ ದಿವಸ ಉಪಕಾರಿಯಾಗೋಣ, ಲೋಕಹಿತವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿ, ಉತ್ಸಾಹ ಇರಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಆ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಠ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ತನಗೆ ಸೇರಿದವರ ಮತ್ತು ತನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಇತರರ ಪೋಷಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಧನಾರ್ಜನೆ ಮೊದಲಾದ ಸಕಲ ಲೌಕಿಕ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ರೂಪ ಆಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳೇನು
ಭಗವದ್ ಭಾಗವತ ಕೈಂಕರ್ಯ ರೂಪ ಅನುಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು, ಯಜ್ಞ ದಾನ ಹೋಮಾದಿ ಕರ್ಮಗಳು, ಹೀಗೆ ಸಮಸ್ತ ಲೌಕಿಕ ವೈದಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಂ, ಉಪಾಸಿತವ್ಯಂ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಆಜ್ಞಾ ರೂಪ, ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಆರ್ಡರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಹಾಗೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಭಗವದ್ಗೀತವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ. ಅನ್ಯಾಯೇನ ಆರ್ಜಿತಂ ವಿತ್ತಂ, ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಹಣ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಹಿಂದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, 108 ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಯಾಗ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ತ್ರಿದಂಡಿ ಶ್ರೀಮನ್ ನಾರಾಯಣಜಿ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಪೂರೈಸಿದ್ರವರು ನಾನೇ ಅದರ ಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ನೀವು 1 ಪೈಸಾನು ಬೇಡ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇವರು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮದ್ಯ ಇದರಿಂದ ಬಂದಂತಹದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಬೇಡ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು 1 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಂದನೇ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿ ನಾರಾಯಣ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿತರಣೆ, ಋತ್ವಿಕರು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ 108 ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಯಾಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಸೊ ಯಾಗ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ದ್ರವ್ಯ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ದು ಇದು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಈಗೇನೋ ಒಂದು ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು, ಸಂತೋಷ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಧರ್ಮದಿಂದ ಆರ್ಜಿತವಾದದ್ದರಲ್ಲಿ ಈಗ 1,000 ಕಳಶಾಭಿಷೇಕ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡುವಂತ. ಹಾಗೆ ಪೋಷಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಧನಾರ್ಜನೆ, ಇದನ್ನೇ ಉಪಾದಾನ. ಈ ರಾಮಾನುಜರು ಪಂಚಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಗಮನ, ಉಪಾದಾನ, ಇಜ್ಜ, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ಯೋಗ, ಈ ಉಪಾದಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಸೇರುತ್ತೆ. ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದ್ರವ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದ ಪೋಷಣೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಈಶದಪಿ ತನಗೆ ಫಲಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಇರುಕೂಡುದು. ನೋಡಿ, ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಮಾತು. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ? ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಂಪಾದನೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೇನು? ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಫಲದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, ನಿನಗೆ ಕರ್ಮಣ್ಯಮ ಅಧಿಕಾರ ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ, ಕೊಡೋದು ಬಿಡೋದು ನನ್ನಿಷ್ಟ. ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ದುಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ರಿಸಲ್ಟ್, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಬೇಕು, ಉತ್ತಮವಾದಂತದ್ದು ಇದು ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹಣ. ಆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡೋಣ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ ಕೆಲಸ. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ. ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಯುತವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇತರ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಶೆಯನ್ನ ತೊರೆದು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಉಪಾಸಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಉಪಾಸನೇತರ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ, ಈಗ ಸಂಧ್ಯಾ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕ ಸಂಗೀತಲ್ಲೇನು ಉಪಾಸನ ಬಿಟ್ಟು ಇತರ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸತತಂ ಕೀರ್ತಯಂತೋ ಮಾಂ ಅಂತ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪರನಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸುವಂತಹ ಪರಮೈಕಾಂತಿ ಆಗಬೇಕು. ಪರಮ ಏಕಾಂತಿ, ಪರಭಕ್ತಿ, ಪರಜ್ಞಾನ, ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಐಕ ಸ್ವಭಾವ ಮಾಂ ಕುರುಷ್ವ ಅಂದರು ರಾಮಾನುಜರು. ನನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡು. ಐಕಾಂತಿಕ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಪರಭಕ್ತಿ. ಐಕಾಂತಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಏಕಾಂತ, ಭಗವಂತನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಅನ್ಯರನ್ನ ಧ್ಯಾನಿಸದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಬೇರೆ ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಆತ್ಯಂತಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಕಡೆಯ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕನೂ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪರವಾಗಿ ಪರಮೈಕಾಂತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಹೀಗಿದ್ರೆ ತಾನು ಸುಪ್ರೀತನಾಗಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಉಪದೇಶಿಸಿದ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ.
ये तु लौकिकानि देहयात्रा शेषभूतानि देहधारणार्थानि च अशनादीनि कर्माणि वैदिकानि च याग दान होम तपः प्रभृतीनि सर्वाणि सकारणानि स्वोद्देश्यान्यध्यात्मचेतसा मयि सन्न्यस्य मत्पराः मदेकप्राप्याः अनन्येनैव योगेन अनन्यप्रयोजनेन योगेन मां ध्यायन्त उपासते ध्यान अर्चन प्रणाम स्तुति कीर्तनादीनि स्वयमेव अत्यर्थप्रियाणि प्राप्य समानि कुर्वन्तो माम् उपासते इत्यर्थः। तेषां मत्प्राप्तिविरोधितया मृत्युभूतात् संसाराख्यात् सागरात् अहम् अचिरेणैव कालेन समुद्धर्ता भवामि। ಇದು ಈ 6 ಮತ್ತು 7 ಎರಡು ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ರಾಮಾನುಜರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಭಾಷ್ಯ. ಈಗ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ. ಯಾರು ಯುಕ್ತತಮರು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು ಎಂಬ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಯುಕ್ತತಮರು ಅಂತ ಉತ್ತರವನ್ನು ದಯಮಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾವುದು? ಆರ್ಥ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಜ್ಞಾನಿ. ಆರ್ಥ ಏನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲ ರೋಗವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲವನು ಆರ್ತನಾಗಿ. ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಬೇಕು, ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಮಟ್ಟ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕಾರ್ ಇಲ್ಲ, ಕಾರ್ ತಗೋಬೇಕು, ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಏನೇನು ಬೈಕ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮೊದಲಿನ 2 ಕೆಟಗರೀಸ್ಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮೋಕ್ಷ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಆ ಕಷ್ಟ ಕ್ಲೇಶ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮಂಡಿ ನೋವು ವಾಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ರೋಗ ಇದೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇವರೆಲ್ಲ ಈ ಕೆಟಗರಿನಲ್ಲಿ ಬರೋದು. 3ನೇನು ಜಿಜ್ಞಾಸು, ಜ್ಞಾತಮಿಚ್ಛ. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ ಆತ್ಮ, ಅವನ ಸ್ವರೂಪ ಏನು? ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಇರ್ಬೇಕು. ಕೇವಲಿ ಅಂತ ಕೈವಲ್ಯ ಜಿಜ್ಞಾಸು. ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನಿ. ಈ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಜ್ಞಾನಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಉಂಟು. ಆ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಬೇಗ ಸಿಗತ್ತೆ, ಜಿಜ್ಞಾಸುಗೆ ನಿಧಾನವಾಗತ್ತೆ. ಅವನು ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಧಿಕತರವಾದ ಕ್ಲೇಶವನ್ನು ಅವನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪಡಿತಾನೆ. ಇದು ಅವರಿಬ್ಬರ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಉಂಟು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ 4 ಕೆಟಗರಿ. ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಞಾನಿಗೂ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಿಯು ಯುಕ್ತತಮ ಅಂತ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾವ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಠನಾದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಕರ್ಮಗಳು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೌಕಿಕಗಳಾದ ದೇಹಯಾತ್ರಾ ಶೇಷಭೂತಾನಿ, ದೇಹಯಾತ್ರೆಗೆ ಅವಶ್ಯಕಗಳಾದಂತಹ ಸಮಸ್ತವಾದದ್ದು. ಶರೀರ ಪೋಷಣೆ, ಇದು ದೇಹದ ಯಾತ್ರೆ. ಅದ್ ಕಡೆ ತಲುಪೋದು ಯಾವಾಗ? ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಡೆಸುವಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಸಮಸ್ತಗಳಾದ ಮತ್ತು ದೇಹ ಧಾರಣಾರ್ಥನಾನಿಚ, ದೇಹ ಧಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕರಗಳಾದದ್ದು. ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಯಾರೋ, ನಾನು ಸೇರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೋ. ಮಗ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವನು 7 ವರ್ಷಕ್ಕೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪನಯನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟವ್ರು. ಮತ್ತೆ ಮದುವೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ? ಆ ಮಗುನ್ ಓದಿಸುವಂತ ಹೊಣೆ ಎಲ್ಲ ಅವಳೊಬ್ಬಳಿಗೇನೆ. ಇವನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗತ್ತೇನೋ? ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಂತೆ ಆಗತ್ತೀವ? ದೇಹಧಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕರವಾದ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯದೇ ಇರೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಒಂದ್ರಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗತ್ತೋ? ಹೋಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ, ನಾನು ಬೆಳಗಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಯಾರೋ ಬಂದು ಕೊಡಿ ಊಟ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೇನೋ 2 ದಿವಸ ಅಷ್ಟೇ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾರೆ, ಏನು ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ಬೇಕು, ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ತಾರೇನೋ. ಅದು ಇದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರು ಬಿಟ್ಟಿ ಊಟ ಹಾಕಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅನ್ನ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇಹಧಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾದದ್ದು ಅಶನಾದೀನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ, ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮೊದಲಾದ ಕರ್ಮಗಳು. ಅನಶನಯ ಮೃತ್ಯುರೇವ,
ಅನ್ನಮಯಂ ವಿ ಸೌಮ್ಯ ಮನಃ. ಆಹಾರ ಶುದ್ಧವು ಸತ್ವಶುದ್ಧಿ. ಏನು ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಭಗವದರ್ಪಿತವಾದದ್ದು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಭೋ ಭವತಿ ಕೇವಲಾದಿ. ಅದರಿಂದ ಅಶನಾದೀನಿ ಕರ್ಮಾಣಿ, ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮೊದಲಾದ ಕರ್ಮಗಳು, ಒಂದು ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಆ ರೀತಿ ನಡೆಸುವಂತದ್ದು. ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳು, ಹೆಂಗಸರಿಗಿಲ್ವೋ? ಪ್ರಾಣಾಹುತಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಡವೋ? ಇದನ್ನೇ ನಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥದ ಇದರಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾರದಡಿಗೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಪುರುಷನಿಗೆ ಸಮಂತ್ರಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಮಂತ್ರಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೀಡುವ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರ ಅದು. ಕೆಳಗಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ದಂತೆ ತುಪ್ಪ ಅನ್ನ ಅದ್ರದ್ದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರ ಆದ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸ್ಕೊಂಡು, ನೀನೇ ಪ್ರಾಣರೂಪಿಯಾಗಿ, ಅಪಾನ ರೂಪಿಯಾಗಿ, ಜ್ಞಾನ ರೂಪಿಯಾಗಿ ಮಂತ್ರ ನಾವು ಹೇಳೋಣ, ನೀವು ಅಮಂತ್ರಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ. ಜಾತಕರ್ಮ ನಾಮಕರಣ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಂಡು ಮಗು ಹೆಣ್ಣು ಮಗುಗೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವರವರ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಹಿತವಾದಂತಹದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಪುರುಷ ಮಕ್ಕಳು ಇವರುಗಳಿಗೆ ಸಮಂತ್ರಕವಾದ್ರೆ ಅಮಂತ್ರಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು ನಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸಂಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಅವನಿಗೆ ಉಪನಯನ ಪೂನೋಲಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗೆ ಏನೇನಿದೆಯೋ ಆ ರೀತಿ ಆ ವಿಧಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಮದುವೆಯಾದ ಹುಡುಗಿ ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡ ಉಂಟು. ಅವಳು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಶೀಲ ಅನ್ನೋದು ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ಬೇಕಾದದ್ದು. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೂಡ ವೈದಿಕ ಕರ್ಮಗಳು, ಈ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತ ಕರ್ಮಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪುರುಷನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿರೋದು, ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಈ ಪುರುಷ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಜೀವ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಜೀವಾತ್ಮ ಏನ್ ಪುರುಷನ ಇಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀನ? ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದವನು ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬಹುದು, ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿದ್ದವಳು ಪುರುಷನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಇವನು ಪುರುಷ ಇವನು ಸ್ತ್ರೀ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಆತ್ಮನಿಗೆ. ವೈದಿಕ ನಿಜ ಮತ್ತು ವೈದಿಕ ಕರ್ಮಗಳಾದ ಯಾಗ, ದಾನ, ತಪಸ್ಸೆ, ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ಎಂಬುದರಿಂದ ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ರೂಪವಾದ ಆಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು, ಭಾಗವತ ಕೈಂಕರ್ಯ ರೂಪವಾದ ಅನುಜ್ಞಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗೆ ಸರ್ವಾಣಿ ಸಮಸ್ತಗಳಾದ ಕರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಕಾರಣಾನಿ ಮೇಲಿನ ದೇಹ ಧಾರಣಾದಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತಗಳಾದ ಅಂದ್ರೆ ದ್ರವ್ಯಾರ್ಜನೆ, ಕೃಷಿ ಆದಿ ಕರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವೋದ್ದೇಶಾನಿ ತನಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶವುಳ್ಳವುಗಳಾದಂತಹ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಹುದಾದಂತಹ ಯಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚೇತಸಾಹ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿ, ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಉಪಭೋಗ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅವು ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ನನಗಾಗಿಯೇ ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಾನು ಇವುಗಳಿಂದ ಸುಪ್ರೀತನಾಗ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ತಿಳಿದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಮೈ ಸನ್ಯಸ್ಯ ಸರ್ವ ಕರ್ಮಾರಾಧ್ಯನಾದಂತಹ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಮತ್ಪರಾಹ ಅಂದರೆ ಮದೇಕ ಪ್ರಾಪ್ಯಾಹ ನಾನೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾಗಿ ಉಳ್ಳ, ಅಂದರೆ ನಾನೇ ಪರಮ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಯಸುವವರಾಗಿ ಎಂಬ ಭಾವ. ಇತರ ಐಹಿಕ ಆಮುಸ್ಮಿಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಅಭಿಲಾಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನೇ ಜಾತಕ ಪಕ್ಷಿ, ಈ ಚಾತಕ ಪಕ್ಷಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಬಯಸುವುದು. ಈ ಚೀತಕ ಪಕ್ಷಿಯ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಹಿಂದೆನೂ ಹೇಳಿದೆ. ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಆಕಾಶದ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಂತದ್ದು, ಬೇರೆ ನೀರು ಕುಡಿಯಲ್ಲ. ಮಳೆ ನೀರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ಅದ್ರ ಬಾಯಿಗೆ ಅಚ್ಚಮಗಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ. ಈಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೀರು ಕುಡಿಬಹುದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ. ಇದು ಚಾತಕ ಪಕ್ಷಿಯ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆಸುವುದೆಲ್ಲ ನನಗಾಗಿಯೇ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಆ ರೀತಿ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬಯಸುವವರು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸ್ವೋದ್ದೇಶ ಅನ್ಯ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚೇತಸ ಮೈ ಸನ್ಯಸ್ಯ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
ಮಯಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸಂನ್ಯಸ್ಯಾಧ್ಯಾತ್ಮ ಚೇತಸೋ. ಹಿಂದೆ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, 30ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಅನನ್ಯೇನೈವ ಯೋಗೇನ ಅಂದ್ರೆ ಅನನ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನೇನ ಯೋಗೇನ, ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಈ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಉಪಾಸನೆ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಂಬ ಭಾವ. ಅಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಿಂದ ಮಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತ ಉಪಾಸತೆ, ಧ್ಯಾನವೇ ಉಪಾಸನೆ ಅಲ್ಲವೇ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅರ್ಥವುಳ್ಳವುಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಧ್ಯಾಯಂತಹ ಎಂಬ ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಧ್ಯಾನಿಸುವುದು, ಸ್ಮರಿಸುವುದು, ಅರ್ಚನೆ, ಪ್ರಣಾಮ. ಸ್ತುತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ಕೀರ್ತನಾದಿನಿ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಂತಹದ್ದು, ಹೊಗಳುವುದು ಅಥವಾ ಗಾನ ಮಾಡುವುದೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳು. ಸ್ವಯಮೇವ ಅತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಿಯಾಣಿ, ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಪ್ರಿಯಗಳನ್ನಾಗಿಯೂ, ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಗಳೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಲಾದಿ ಅನ್ಯಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಸೇವೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನೇನಾದ್ರು ಬಯಸಿದ್ನೋ? ಆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಸಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ಅದರಿಂದ ರಿಸಲ್ಟ್. ಈಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು, ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಉಂಟಾ? ಹಾಗೆ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂತೋಷ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಂತೃಪ್ತಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಬಲತರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಕಳೀತಾನೆ, ಅದು ಸೆಕೆಂಡರಿ. ನಮಗೆಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಿಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಧನ್ಯತೆಯ ಭಾವ. ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. ಅತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಿಯಾಣಿ, ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಪ್ರಿಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಗಳೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಲಾದಿ ಅನ್ಯಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವ. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸಮಾನಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಸಮಾನವಾದಗಳನ್ನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆನಂದವ, ಹಾಗೆ ಆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ಯ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ. ಈ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥಕ್ಕಿದೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಪ್ರೀತಿಯು ಪೂರಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಕರ್ಮ ಅದು ಕೈಂಕರ್ಯ. ತಮೇವಂ ವಿದ್ವಾನ್ ಅಮೃತ ಇಹ ಭವತಿ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಸಮ ಎಂದೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಉಪಾಸತೆ ಇತ್ಯರ್ಥ, ಉಪಾಸಿಸುತ್ತಾರೋ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾಯಂತಹ ಎಂದು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು. ಉಪದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ ಸತತಂ ಕೀರ್ತಯಂತೋ ಮಾಂ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಅನನ್ಯ ಮನಸ್ಕನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕೀರ್ತನೆ, ಶ್ರವಣ, ಅರ್ಚನ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಾಹಕ ಎಂದು ಭಾವದಿಂದ ಹೀಗೆ ಭಾಷ್ಯ. ತೇಷಾಂ, ಅಂತಹ ಭಕ್ತಿಯೋಗನಿಷ್ಠರಿಗೆ ಮತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಿರೋಧಿತಯ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೃತ್ಯುಭೂತಾದರೆ ಜನನ ಮರಣಗಳಿಗೆ ಆಕರವಾಗಿ ಮೃತ್ಯು ರೂಪ ಎನಿಸುವಂತಹ ಸಂಸಾರಾಖ್ಯಾತ್, ಸಂಸಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಗರಾತ್, ಇಂತಹ ದುಸ್ತರವಾದ ಸಮುದ್ರದಿಂದ, ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಾತ್ ಎಂಬಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಂಸಾರ ಮೃತ್ಯು ರೂಪ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವಿರೋಧಿತೆಯ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ಎಂಬ ಸಾಗರದಿಂದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಹಂ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದಿಂದ ಸುಪ್ರೀತನಾದ ನಾನು, ಅಚಿರೇಣೈವ ಕಾಲೇನ, ಬಹು ಶೀಘ್ರವಾಗಿಯೇ ಸಮುದ್ಧರ್ತ, ಕೈ ಹಿಡಿದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವಂತವನು, ಭವಾನಿ ಆಗತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನ ಎಂಬುದು ಕ್ರಿಯಾಪದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿರೇಣ ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಚಿರೇಣೈವ ಕಾಲೇನ ಎಂಬ ಭಾಷೆ. ಬದ್ಧದಶಿಯು ಮೃತ್ಯು ಭಯರೂಪವಾದದ್ದು, ಕ್ಲೇಶಕರವಾದದ್ದು. ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ರೂಪ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತತ್ವವೋ ಅಭಯವೋ ನಿರತಿಶಯ ಸುಖವೋ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರುವ ಹೇಯತ್ವ ದೋಷಗಳು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮೃತ್ಯು ರೂಪ ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಕುಂದ ಮಾಲೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕೂಡ ಅನುಸಂಧೇಯ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭವ ಜಲದಿ ಮಗಾಧಂ ದುಸ್ತರಂ ನಿಸ್ತರೇಯಂ ಕಥಮಹಮಿತಿ ಚೇತೋ ಮಾಸ್ಮಗಾ ಕಾತರತ್ವಂ ಸರಸಿಜ ದೃಶಿ ದೇವೇ ತಾಮಕೀ ಭಕ್ತಿರೇಕ ನರಕ ಬಿಧಿ ನಿಷಣ್ಣ ತಾರಯಿಷ್ಯತ್ಯವಶ್ಯಂ ಕೃಷ್ಣಾತೋ ಯೇ ಮದನ ಪವನೋದ್ಭೂತ ಮೋಹೋರ್ಮಿಮಾಲೇ ಧಾರಾವರ್ತೆ ತನಯ ಸಹಜಗ್ರಾಹ ಸಂಘಾಕುಲೇ ಚ ಸಂಸಾರಾಖ್ಯೆ ಮಹತಿ ಜಲಧೌ ಮಜ್ಜತಾಂ ನ ಸ್ತ್ರೀಧಾಮನ್ ಪಾದಾಂ ಭೋಜೆ ವರದ ಭವತು ಭಕ್ತಿ ನಾಮಂ ಪ್ರಯಚ್ಛಾಮ.
ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅರ್ಥ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇ ಮನಸ್ಸೆ, ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕುಲಶೇಖರ. ಅವರೊಬ್ಬರೇನೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು ಮುಕುಂದ ಮಾಲೆ, ಮುಕುಂದನನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾಡಿದಂತ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆ, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಲೆ, ಸ್ತುತಿ ಮಾಲೆ. ಹೇ ಮನಸ್ಸೆ, ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರವು ಅಗಾಧವಾಗಿ ದಾಟಲು ಅಶಕ್ಯವಾದದ್ದು, ದಾಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ದನ್ನ ದಾಟುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನೀನು ಕಳವಳ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೇವನಾಗಿ ಸರಸಿಜಾಕ್ಷ, ಕಮಲದಳ ನೇತ್ರ, ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷನಾಗಿ ನರಕಾಸುರನನ್ನ ಮರ್ದಿಸಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಭಕ್ತಿಯು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ದಾಟಿಸುತ್ತೆ. ಹೇ ಭಗವಂತನೇ, ಅಂತಹ ಮಹತ್ವಾದ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲು ನಿನ್ನ ಪಾದಕಮಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ನಾವೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಕೈವರ್ತಕೆ ಕೇಶವೇ, ಅವನು ದಾಟಿಸೋನು ಅಂಬಿಗ ಭಗವಂತ. ಆ ಸಮುದ್ರ ಎಂತದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆಶೆ ಎಂಬ ನೀರುಳ್ಳದ್ದು. ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ವೋ, ಸಮುದ್ರ ಏನು ಕರಿಯುತ್ತೇನೋ, ಪ್ರವಾಹ ಬಂತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ನದಿಗಳು, ಎವ್ರಿ ರಿವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಾರೆ, ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಸಮುದ್ರ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ವೋ ಹಾಗೆ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಆಶೆಗೂ ತೃಪ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವ. ಬೇಕು, ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು. ಆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಕಲ್ತಿಯೋದು? ಬಾಳೆಲ್ಲ ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಿದ್ದಾಯ್ತು. ಬಾಳಿನ ಕಡೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲ. ಇನ್ನೇನು ಶರೀರ ಬಿಡ್ಬೇಕಷ್ಟ. ಇವಾಗ್ಲೂ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಗ್ರಿ ತಗೋಬೇಕು. MA ಆಯ್ತು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷು, ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹೆಸರು ಹಾಕೊಂಡು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದವ್ರು ಉಂಟು. ಏನ್ ಸಾಧಿಸಿದ್ರು ಅಂತ. BA ಆಯ್ತು, BCom ಆಯ್ತು, MBBS ಆಯ್ತು, ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ, AMI, BA, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ? ಈ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳು, ಈ ಡಿಗ್ರಿಗಳು ಪಡೆಯೋದು ಏನ್ ಉದ್ದೇಶ? ಎರಡು ಊಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ. BA ಇಲ್ದಿದ್ರೆ BSc ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು. ಇದು ಪ್ರಧಾನ, ಅಥವಾ ಇದರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೇ ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಜೀವನದ ಗುರಿನು. ಅದು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕಾದ್ರೆ, ಈಗಿನ ವರ್ಗಕ್ಕೆ MS, MBA ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ 16 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಓದ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಕೊನೆ ಇದೆಯಾ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ? ಯಾವ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಭಗವಂತ ನೀವು ಪಡೆಯೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸದ್ವಿದ್ಯೆ, ಅದು ಕಡೆ ಉಸಿರಿನ ತನಕ ಇರೋದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಏನು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಎರಡು ತೂಕ ಸಿಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಆದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಆಸೆ ಇರಬೇಕು. ಏನನ್ನ ಪಡೆಯೋಕೆ? ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆಸೆ, ಅದು ತೀವ್ರವಾಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ತೀವ್ರವಾದ್ರೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪೋದಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಭಗವಂತನಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಅವರು ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಲಂ ಪ್ರತ್ಯಯ ಬುದ್ಧಿ, ದ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಎನಫ್ನೆಸ್. ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸಂತೋಷ. ನೀನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಉದ್ವಾರ ತಗೋಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಎಲ್ಲ ಸರಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಡೆಸೋದು. ಹಾಗೆ ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲದನ್ನು ಭಗವಂತನ ನಿವೇದನಕ್ಕೆ, ಅವನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದಾನಂ ಭೋಗೋ ನಾಶಸ್ತಿ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಸುಭಾಷಿತದಲ್ಲಿ. ಹಣಕ್ಕಿರುವುದು ಮೂರೇ ಮಾರ್ಗ. ಒಂದು ಸತ್ಪಾತ್ರ ದಾನ, ಎರಡನೇದು ಭೋಗ, ನೀನು ಅನುಭವಿಸುವುದು. ಇದೆರಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾಶ. ಅದು ಅರ್ಥಂ ಅನರ್ಥಂ ಭಾವಯ ನಿತ್ಯಂ ನಾಸ್ತಿ ತತಃ ಸುಖಲೇಶ ಸತ್ಯಂ, ಇವೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆಸೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದೀರು. ಆಸೆ ಎಂಬ ನೀರು, ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ವೋ ಹಾಗೆ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಆಸೆಗೂ ತೃಪ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವ. ಮನ್ಮಥ ಎಂದರೆ ಕಾಮ ಎಂಬ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಮೋಹ ಎಂಬ ತರಂಗಗಳಿಂದ, ಅಲೆಗಳು ಮೋಹ. ಹೆಂಡತಿಯೇ ಈ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಳಿ,
ಮುಳುಗಿಸಿ ಬಿಡುವಂತಹದ್ದು. ಮಗ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರೇ ಮೊಸಳೆಯ ಗುಂಪುಗಳು. ಇಂಥವುಗಳು ಉಳ್ಳದ್ದಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಸಾರ ಮೃತ್ಯು ರೂಪವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ನಾವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುವವರನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಕಾಪಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ದ್ವೇಷಿಸಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ, ಈ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಪೂರೈಕೆಗಳು. ಭಗವಂತನಿಂದ ದೂರ ಆಗುವಂತಹ ಸಂಬಂಧಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ, ಈ ಕೆಟಗರಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಪೂರೈಸೋದೋ ಪ್ರಚೋದಿಸೋದೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಸಂತತಿ ಸಾಸಿರವಾಗಲಿ. ಒಂದು ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ ಪುರಂದರ ದಾಸನಾಗಿದ್ದಂಗೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಸಂಸಾರ ಮೃತ್ಯು ರೂಪವಾದದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ನಾವೆಯನ್ನು, ಹಡಗು, ದೋಣಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವರನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕಾಪಾಡು ಅಂತ. ಇದರಿಂದ ಸಂಸಾರವು ಮೃತ್ಯು ರೂಪವಾದ ಅಗಾಧ ದುಸ್ತರ ಸಾಗರ ಎಂದು, ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಟಲು ಸಾಧ್ಯೋಪಾಯ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ರೂಪ ನಾವೆ ಎಂದು, ಅಂತಹ ದುಸ್ತರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದವನನ್ನ ಎತ್ತಿ ನಾವೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ದಾಟಿಸುವವನು ಸಿದ್ಧೋಪಾಯನಾದ ಮುಕುಂದ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ನೃದೇಹ ಮಾಧ್ಯ ಸುಲಭಂ ಸುದುರ್ಲಭಂ ಪ್ಲವಂ ಸುಕಲ್ಪಂ ಗುರುಕರ್ಣಧಾರಂ ಮಯೋನುಕೂಲೇನ ನಭಸ್ವತೇರಿತಂ ಪುಮಾನ್ ಭವಾಬ್ಧಿಂ ನತರೆತ್ಸ ಆತ್ಮಃ. ಭಾಗವತದ ಈ ಭಗವದುಕ್ತಿ ಅನುಸಂಧೇಯ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದಂತಹ ಈ ಮಾನುಷ ದೇಹ ಅನಾದಿಯಾಗಿ ಸುಕೃತ ಪರಿಪಾಕದಿಂದ ಉಂಟಾದ ದೋಣಿಯು, ಅದನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಗುರುವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ಗಾಳಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ತಾನೇ. ಹೀಗೆ ತಾನೇ ನಿಂತು ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರದ ಆಚೆ ದಡಕ್ಕೆ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನರಳುತ್ತಿರುವ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾದಿದ್ದಾನೆ. ಇಂತಹ ಸುಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವನು ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನ ತಾನೇ ನಾಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಹಾಗೆಯೇ ಧೀಮೇ ನಿತ್ಯಂ ಭವ ಜಲ ನಿಧೌ ಮಜ್ಜತಾಂ ಮಾನವಾನಾಂ ಎಂದು ದಯಾಶತಕದ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಅನೇಕ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ, ಈ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ, ತಮಿಳಿನಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ಆಗ್ಬೋದು. ರಕ್ಷಿಸನ್ಮನ್ ಅನವರತ ಅಂದ್ರೆ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸಾರ ಅಂತ ಕನಕದಾಸ ಬರೆದಿದ್ದು. ಅನವರತ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಸದಾ ನನ್ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ನೀ ಮಾಡು. ಹರಿಭಕ್ತಿ ಸಾರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸು ಎನ್ನನು ಅನವರತ. ಮಣವಾಳ ರಾಮನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಮದ್ರಕ್ಷಣ ದೀಕ್ಷಿತಾಯ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದೇ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತ ವ್ರತ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರೋನೇ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮದ್ರಕ್ಷಣ ದೀಕ್ಷಿತಾಯ ಶ್ರೀರಾಮಭದ್ರಾಯ ನಮಃ. ಅಗ್ರತ ಪೃಷ್ಠತಶ್ಚೈವ ಪಾರ್ಶ್ವತಶ್ಚ ಮಹಾಬಲಂ ಆಕರ್ಣಪೂರ್ಣಧನ್ವಾನೋ ರಕ್ಷೇತಾಂ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣಂ. ದ್ವಾದಶ ಪಂಜರಿಕಾ ಸ್ತೋತ್ರ. ರಾಮನನ್ನ ಒಂದು ಸಲಿ ನಾನು ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ತ್ರಿಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನವನು, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು ನಮ್ಮನ್ನ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ, ಸಂಸಾರದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸುವಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಶತ್ರುಗಳು, ಆತ್ಮಘಾತಕವಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಕರ್ಣ ಪೂರ್ಣಧನ್ವಾನೋ ರಕ್ಷೇತಾಂ. ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಣವನ್ನು ಹೂಡಿ ಆ ಬಾಣದ ನಾಣು ಹಗ್ಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಿವಿಯ ತನಕ ಎಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಣನ ಇಟ್ಟು ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಬಾಣ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವ ಮಾತು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿ. ಭಗವಂತ ಹೀಗೆ ನನಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಸದಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವ ಭಯ ನನಗೆ, ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಪ್ಪಿಸುವಂತ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಯಾ ಹೇಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಮಯ್ಯೇವ ಮನ ಆಧತ್ಸ್ವ ಮಯಿ ಬುದ್ಧಿಂ ನಿವೇಶಯ ನಿವಸಿಷ್ಯಸಿ ಮಯ್ಯೇವ ಅತ ಊರ್ಧ್ವಂ ನ ಸಂಶಯ. ಇದು 8ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಮಯ್ಯೇವ ಮನ ಆಧತ್ಸ್ವ, ಈ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಕರ್ಮ ಸನ್ಯಾಸ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ಪರನಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗವು ಅನನ್ಯವಾಗಿ ಸತತ ಧ್ಯಾನಯುಕ್ತವಾಗಿ ಉಪಾಸನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಆಗ ಅದು ಕೂಡಿದ್ದರೆ ಆಗ ನಾನು ಮೃತ್ಯು ಸಾಗರದಿಂದ ಎತ್ತುವೆ ಸಮುದ್ಧತ್ತ ಭವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟತರ ಎಂದು ಅರ್ಜುನ ಭಾವಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞತೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಇದೇನು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಭ್ಯಾಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಐಹಿಕಗಳಿಂದ ತಿರುಗಿಸಿ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಬಿಡು. ಹೀಗೆ ವಿವೇಕಜನಕವಾದ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನ ನನ್ನಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ತದನಂತರ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತೆ. ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾಟವಾರ್ಪಣಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಊಟ ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅನ್ನದಾತ ಸುಖಿ ಭವ, ಅಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾರು ಅನ್ನದಾತರು? ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರಿಂದನ, ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ತಾಯಿನೋ ಹೆಂಡತಿನೋ ಅವರ ಅನ್ನದಾತ? ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಳೆದ್ನಲ್ಲ ಆ ರೈತನ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಈ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಮಾರದ್ನಲ್ಲ ಅವನ? ಎಲ್ರೂ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಮೂಲತಃ ಭಗವಂತ ಅನ್ನದಾತ ಸುಖಿ ಭವ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಆ ಕಡೆಗೆ ಬಂತು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಸಾರಿ, ಏನು ಹುಚ್ಚದಾಗಿ ನಗು ಬರ್ತೀವ್ರು ನಾವು ನಡ್ಸುವಂತ ಸೀನು ಬಂತು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು? ಯಾತಕ್ಕೆ? ಯಾರು ಆ ಪಾಪ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ? ನಿಂತಾಗ ಕುಳಿತಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ? ಸೀನು ಬಂದಾಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ? ಆಕಳಿಕೆ ಬಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ? ಮಲಗೋಕ್ ಮೊದಲು ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ? ಮಲಗಿ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ? ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ? ಏನೇನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತೀವಿ, ದೈಹಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸವೋ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವೋ ಲೌಕಿಕವೋ, ಎಲ್ಲದರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣೆ. ನನ್ನ ದಿವಸ ವರಾಹ ಜಯಂತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಇವತ್ತು ವರಾಹ ಹೋಮ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವರಾಹ, ಭೂವರಾಹ, ಯಜ್ಞವರಾಹ, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಥಮೆ ದರ್ಶ ಪೂರ್ಣಮಾಸ ಇಷ್ಟಿ ವೈಶ್ವದೇವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ಏನು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಸ್ವರ್ಗ ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳು ಅದು ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ, ಸರ್ವವು ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಏನು ಇದು ನಮಗೆ ವಿಧಿ ನಡೆಸಿರುವಂತದ್ದು ಆಜ್ಞಾರೂಪವಾದ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ನೀವು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಭಯ ನನಗೆ, ಆ ಭಯದ ಮುಕ್ತಿಗಾಗಿ ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ. ಏನೇನು ನಡೆಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಯದ್ಯತ್ ಕರ್ಮ ಕರೋಮಿ ತತ್ತದಖಿಲಂ ಹೇ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ತವ ಆರಾಧನಂ. ಅದು ಅಯ್ಯೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಏನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗ್ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಆ ತರ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಡೆಸೋದಾದ್ರೆ ನಡೆಸಿ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೈಂಕರ್ಯ ಅಂತ ಆರಿಸ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ತಾನೆ. ನೀವು ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರೋ, ಮಾಡಲ್ವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ? ಅವರು ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಅಸಡ್ಡೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ ಕೈಂಕರ್ಯ ಅಂದ, ಅಸಡ್ಡೆಯಿಂದ ಮಾಡೋದ್ರ ಕೈಂಕರ್ಯ ಆಗುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಭಗವತ್ ಕೈಂಕರ್ಯಮೋ ಭಗವತ್ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಮೋ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಇದು ಚೊಳ್ಳು ಅದು ಚೊಳ್ಳು, ಮೂರ್ಖತನಗಳು ಇದೆಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗಿ. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಕೆಲಸನ ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಕರ್ಮನೋ, ಬೆಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳಿ, ಅನ್ನಕ್ಕಿಡು, ಅದ್ ಮಾಡು, ಬೇಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೋದು, ಆಯ್ತು ಮುಗಿತಾ. ಮುಂದಿನ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೆಣ್ಣು ಅಂತ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ವೋ, ಏನ್ ಕರ್ಮನೋ, ಹೀಗ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಕೆಲಸನ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನೋ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮ್ಗೆ 2 ಹೊತ್ತು ಊಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾಡೋದನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡೋಣ.
ತೆರಂದೇವಿ ತಾಯಾರ್ ತಿರು ಕೈಯಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕುಕ್ಕರ್ನಿಟ್ಟು ತಿರುಪವ ಹೇಳಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಬೇರೆ ಏನೇನು ತಾಕ್ಷಗಳು ಬರೋದು ಬೇಡ. ಅದನ್ನ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಇಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವುಗಳನ್ನೇ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಇಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಡಿಸಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಸತ್ವಗುಣ ವೃದ್ಧಿ ಆಗತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಲ್ಲ. ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾದದ್ದು ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದನೇನೆ. ತಂದವರು ಯಾರು? ಬಡಿಸೋರು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಡಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇದಕ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನ್ನಮಯಮ್ಮಿ ಸೌಮ್ಯ ಮನಃ. ನೀವೇನ್ ತಿಂತೀರೋ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಿಂತನೆಗಳು ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಇದು. ನಮಗಿದೆಯಾ ನಾಲಿಗೆ ರುಚಿ ಟೇಸ್ಟ್, ಅದು ಒಂದನ್ನೇ ಗಮನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಯಾವುದೋ ತಿಂಡಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಗಳು ಅದು ಇದ್ದು ಏನೇನೋ ತಿಂದು ಬರೋದು. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಂಗಡಿಗಳು. ಅದನ್ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಹಂಗ್ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ರುಚಿ ಬರೋಲ್ವಾ? ಅನೇಕರ ಉದ್ಗಾರ ಆಗಿದೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರಸಾದ ತೀರ್ಥ ರುಚಿ ಜಾಸ್ತಿನಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ? ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಆಗಿದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಅದೇ ಅಕ್ಕಿ ಅದೇ ಅನ್ನ ಅದೇ ಮಾಡುವುದು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಇದೇನು ಕದಂಬನೋ ಪುಳಿಯೋಗರೆನೋ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಂಗಲ್ಲೋ ಇವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಸ್ವೀಟ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಆ ಸಿಹಿ ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ. ಕೇವಲ ಆಗೋ ಭವತಿ ಕೇವಲ ಅದು ಇಲ್ದಿದ್ದು ಬರೀ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದು. ಬರೀ ನಾಲಿಗೆಯ ರುಚಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಿಸಿ ಆ ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಈ ತಿಂಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆ ದರ್ಶಿನಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಬರೀ ನಾಲಿಗೆ ರುಚಿ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರು. ಈ ನಾಲಿಗೆನಲ್ಲಿರೋ ಈ ರುಚಿ ಗ್ರಂಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನಾಲಿಗೆಯ ತುದಿ ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಆ ಗಂಟತ್ರ ಇದೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ. ಇಷ್ಟರಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ರುಚಿಗಳು ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತ? ಅದರಿಂದ ತಿಂದ ಅನ್ನ ಅದರ ಪ್ರಭಾವ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಆಹಾರಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ 3 ವಿಧ. ಗುಣತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ದೇಶಿಗರ ಆಹಾರ ನೀರಲ್ಲಿ ನಿಯತಿ ಕಣ್ಣನ್ ನಿಯತಿ ಆಹಾರ ನಿಯತಿ ಸೊನ್ನಾನ್. ಯಾವ ತಿನ್ಬೇಕು ಯಾವ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇವರು ಬರೆದು ಅಂತ. ಇದು ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಗರ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಸೇರಿಸಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಆಹಾರ ನಿಯಮ ಬೇಡ, ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕ್ಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿಂದ. ಆಹಾರ ನಿಯಮ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಬರೋದು. ಅದರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಇದನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಮಯ್ಯೇವ ಮನ ಆದತ್ಸ್ವ. ನಾನು ಸಮುದ್ಧರ್ತ ಭವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸು. ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಷಿಪ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೀಯೇ ಬಹಳ ಬೇಗ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಂಶಯ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಮೈ ಅರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿ ಮಾಮೇ ವೈಶ್ಯಸ್ಯ ಸಂಶಯ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಯ್ಯೇವ ಮನ ಆದತ್ಸ್ವ. ಹಿಂದೆ ಆತ್ಮೈವ ಹ್ಯಾತ್ಮನೋ ಬಂಧು, ಆತ್ಮೈವ ಹಿ ಆತ್ಮನೋ ಬಂಧು, ಆತ್ಮನೇ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಬಂಧು. ಏನಿದೆ ಅರ್ಥ? ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ನಮಗೆ ಬಂಧು, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ನಮಗೆ ಶತ್ರು ಆಗೋದಲ್ಲಿವ. ಆತ್ಮ ಇವ ರಿಪು ಆತ್ಮನಃ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಹೀಗೆ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ಪ್ರಧಾನ. ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡು. ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ವಿವೇಕದಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಈ ಶರೀರದ ಬಂಧನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇವುಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ.
ದೃಷ್ಟಿಭೂತಂ ನ್ಯಸೇತ್ ಪಾದಂ. ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಗಮನಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿಡು. ಯಾವ್ದೋ ಪ್ರಾಣಿನೋ ಚೇಳೋ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೋ ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಕರುನಾಯಿ ಕವಿಂದ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಈಡು ಮುಪ್ಪತ್ತಾ ಇರತ್ತಂತೆ. ನೋಡ್ದೆ ತಾವಿ ಕಪ್ಪಿಗಿರೋ ನಾಯಿ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಕಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಬೇರೆದಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ನಾವು ಅದರಿಂದ ಕಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ದೃಷ್ಟಿಭೂತಂ ನ್ಯಸೇತಾದ. ವಸ್ತ್ರಭೂತಂ ದ್ವೇಜ್ಜಲ. ಈಗೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆರುವ ಮತ್ತೊಂದೆಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಪಂಚೆ ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ನೀರಿನ ಇದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಪಂಚೆನ ಪೂರ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಫಿಲ್ಟರ್. ವಸ್ತ್ರಭೂತಂ ಪಿಬೇತ್ ಜಲಂ. ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀರನ್ನ ಕುಡೀರಿ. ಸತ್ಯಭೂತಾಂ ವದೇತ್ ವಾಣಿಂ. ಏನ್ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ. ಸತ್ಯದಿಂದ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಲಿ. ಮನಃಪೂತಂ ಸಮಾಚರೇತಿ. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಮನಃಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿ. ಆ ಮನಃಪೂರ್ವಂ ಸಮಾಚರೇತ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದೆ ಸುಭಾಷಿತ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಭಗವತ್ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಮಯ್ಯರ್ಪಿತ ಮನೋಬುದ್ಧಿ. ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಇದೇ ಮನಸ್ಸು ವಿವೇಕವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ನಾಲಿಗೆ ರುಚಿ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಶತ್ರುವಾಗಿ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರದಲ್ಲೇ ಮುಳುಗಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ. ಅಥವಾ ಬಂಧವಾಗಿ ಪರಮ ನಿಶ್ಚಯಿಸೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮ ಬಂಧಕ್ಕೂ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸಹ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಸಂಘ ಉಂಟಾದರೆ ಅದು ಬಂಧಗ, ವಿಷಯ ಸಂಘ ಇಲ್ಲದೇ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಕ್ತವಾದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಅದು ಕಾರಣ. ವಿಷಯಗಳು ಅಂದ್ರೇನು? ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಂತ ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸ, ಗಂಧ, ಪಂಚ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಅವುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸೋಕೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು, ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ. ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ, ನಾಲಿಗೆ ರುಚಿ ಅಷ್ಟೇ. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆಗಳು. ಯಾವ್ದನ್ನ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅದನ್ನ ಕೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಟೇಸ್ಟ್ಗಳು ಏನೋ ಹಾರರು ಮತ್ತೊಂದು ಇವುಗಳನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು, ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಭಯಾನಕವಾದದ್ದು, ಭಯ ಪಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರು. ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಸಂತೋಷ? ಹಾರರ್ ಮೂವೀಸು, ಸಸ್ಪೆನ್ಸು, ಟೆರರು, ಟೆನ್ಷನ್ನು ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಖುಷಿ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡೋದು ಚುಚ್ಚಿ ಸಾಯಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇದೆಯಾ? ಈ ಕೋಳಿ ಜಗಳಗಳು, ಟಗರುಗಳು ಹೊಡೆದಾಟ, ಎಮ್ಮೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಹೊಡೆಯುವಂತದ್ದು, ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪಂದ್ಯ ಕಟ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು, ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಎರಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹೊಡೆದಾಡಿ ಅವು ರಕ್ತ ಕಾರಿ ಸಾಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷವೇ? ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಕಾಣ್ತೀರಿ? ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಯವಾಗುವಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೊಡಗಿಸಬಾರದು. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿಷಯ ಸಂಘ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಅಂತಹ ಮನಃ. ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮೈ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಆಧತ್ಸ್ವ, ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸು. ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಏವ ಅನ್ನುವಂತ ಏವಕಾರದ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ತಡೆದು ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ವಿಷಯಕವಾಗಿಯೇ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವ. ಮನಸ್ಸು ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈ ಬುದ್ಧಿ ನಿವೇಶಯ. ಮೈ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಬುದ್ಧಿ ವಿವೇಕವನ್ನು ಕೊಡುವ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಿವೇಶಯ ಇಡು. ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಬುದ್ಧಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು. ಬುದ್ಧಿ ಉಂಟು ಸಾರ ತಿಂದಿದ್ದಿ ಶರೀರ ಪ್ರತಿ ಆತ್ಮಾನಂ ಪ್ರತಿ ನಂಬಿದ್ದಿ ಶರೀರಂ ರತನೇವಚ. ಬುದ್ಧಿಂತು ಸಾರ ತಂದಿದ್ದಿ, ಮನಃ ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ. ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಉಳಿತವನವನಿಗೆ ಆ ಕಡಿವಾಣ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನಸ್ಸು. ಅದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯದಿಂದ ತಿರುಗಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ತೊಡಗಿಸ್ಬೇಕು. 11ನೇ ಇಂದ್ರಿಯ ಮನಸ್ಸು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದೇ ಇದ್ರೆ ವಿವೇಕ ರೂಪವಾದ ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಆದ್ರಿಂದ ಶ್ರುತಿ ಆತ್ಮಾನ ತಂತು ನೋಡಿ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಬರುವಂತ ಮಾತುಗಳು. ಆತ್ಮಾನಂ ರತನೆಂದಿದ್ದಿ ಶರೀರಂ ರಥಮೇವದು ಬುದ್ಧಿ ಸಾರ ತಿಂದಿದ್ದಿ ಮನಃ ಪ್ರಗ್ರಹೇವಚ ಎಂದು ಹೇಳಿ
ಅಧ್ಯವಸಾಯ ರೂಪವಾದ್ದರಿಂದ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಸಾರಥಿ ಎಂದು ರೂಪಕ ಮಾಡಿ ಆತನ ಕೈಗೆ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನುವ ಲಗಾಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದುಷ್ಟ ಇಂದ್ರಿಯ ರೂಪ ತುಂಟ ಕುದುರೆಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸು ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಬುದ್ಧಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ ಅಂತಹ ಅಧ್ಯವಸಾಯ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂಥರ ಕೈಗೂಡುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಭಾವದಿಂದ ಮೈ ಬುದ್ಧಿ ನಿವೇಶಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಎರಡೂ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಜ್ಞಾನಾಗ್ರೇಸರ ಪ್ರಮಾಣ ಉಂಟು. ಚಿತ್ತ ಏಕಾದಶಂ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ದ್ವಾದಶಮಿ ಭಗೀತೆ ಭಾರತ ಶಾಂತಿ ಪರ್ವ. ಜ್ಞಾನಾಗ್ರೇಸರ ಭೀಷ್ಮ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಶಾಂತಿ ಪರ್ವ 222, 29. ದಶ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವು ಬುದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೈಯೇವ ಮನ ಆದಕ್ಷ ಮೈ ಬುದ್ಧಿ ನಿವೇಶಯ ಅಂತ ಎರಡನ್ನೂ ಪೃಥಕ್ಕರಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಬುದ್ಧಿ ಯಾವುದು ಮನಸ್ಸು ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಎಂಬ ಆಶಯದಿಂದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನ ಅಜಗಳನ್ನ ನೌಜ ಹೆಬ್ಬಾವಾಗಿರನ್ನಲ್ಲ ಆ ಅಜಗಳನ್ನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸಾಪಿ ಬುದ್ಧಿಶ್ಚ ಗೃಹಿಣಿ ಲಕ್ಷಣ ಬಲಂ ಎಂಬುದು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಪದ ಉತ್ತರ ಬುದ್ಧಿ ಆತ್ಮಾನುಗಾರಿ ಉತ್ಪಾದೇನ ವಿಧೀಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬುದ್ಧಿ ಉತ್ಪದ್ಯತೆ ಕಾರ್ಯ ಮನಸ್ಸು ತನ್ ಉತ್ಪನ್ನ ಏವ ಹಿ ಬುದ್ಧಿರ್ಗುಣ ವಿಧಾನೇನ ಮನಸ್ತದ್ಗುಣಮದ್ಭವೇತ್. ಹೀಗೆ ಬುದ್ಧಿಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಭಾರತದ ವನಪರ್ವ 183, 24, 26. ಬುದ್ಧಿ ವಿವೇಕಯುಕ್ತವಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ಮನಸ್ಸು ವಿವೇಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ಪ್ರವರ್ತಿಸುತ್ತೆ. ಆತ ಊರ್ಧ್ವಂ ಅದಕ್ಕೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿವೇಕ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಧ್ಯವಸಾಯ ಉಂಟಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗ ಇರುವಂತದ್ದಾಯಿತೋ ಅನಂತರ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಯು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿವಸಿಷ್ಯಸಿ ಮಯ್ಯೇವ ನನ್ನಲ್ಲೇ ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಸದಾ ನನ್ನ ಸ್ಮೃತಿಯೇ ಇರೋದಾಗಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬ ಉತ್ಕಟ ಇಚ್ಛೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕೀರ್ತನ, ಅರ್ಚನ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಭಜನ, ಉಪಾಸನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಹೊಂದುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದುಷ್ಕರವಾದ ಸಂಸಾರವನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಲೇಶ ಇಲ್ಲದೆ ನೀನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ದಾಟಬಹುದು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಸಂದೇಹ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಸಂಶಯ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಸಂಶಯ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಸುಲಭ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಯೋಗ ಸತ್ತಮಾನ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾರು ಯೋಗ ಸತ್ತಮ ಅಂತ ಈ ಚಿಂತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಭಾರನೋಪರಿಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಗಂಗಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ನಿಧಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸೀಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಗುಜದ್ಬಂಧಂ ಗಂಗಮಾಂಕಿತವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಗಂ ಮಹೋರಸ್ತಂ ವನಮಾಲಾವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಗಂ ಮಹೋರಸ್ತಂ ವನಮಾಲಾವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ತಾಯ ಪ್ರೇತೆ ಕೋಟಿಜನ್ಮಗತಂ ಪ್ರಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ. ಅದು ಮೇಲ್ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ವರಾಹ ಜಯಂತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ವಮ್ಮ, ಅದೇನು ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಮ? ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೌರ ನರಸಿಂಹ ಚಾಂದ್ರ ನರಸಿಂಹ ಇಲ್ವಾ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಚೈತ್ರ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ಚತುರ್ದಶಿ ತಿಥಿ ಬೆಳಿ ಚಂದ್ಯ ಸಾಗ್ಬೋದು. ಆ ನಕ್ಷತ್ರ ನೆನ್ನೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾವ್ದು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ವರಾಹನ ಅವತಾರ ಆಗಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಸೌರಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿದೆ. ಇವಾಗ ಮೊದಲ ಅಷ್ಟಮಿ, ಎರಡನೇ ಅಷ್ಟಮಿ ಆರಂಭಿಸಿ ಆಚರಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವೊಂದ ಇದು ಮಾಡೋದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗ ಸೌರ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ, ಈ ರಾಮನವಮಿ, ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ
ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಶ್ರೀರಾಮನವಮಿ ಇದೆ. ಆ ಥರದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಮಾಮ. ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ. ಹಾ ಅಪ್ಪಡಿ ಇದು ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ತಮಿಳು ಮಾಸಂಗಗಳ ಕೂಟಕ ಹತ್ತು ಬರತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತದ 21ನೇ ಇದು ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಅದ್ರ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಾವಾಗ ಅವತರಿಸಿದ್ದು, ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಗಿನಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗುಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಅಂತ. ಅವನು ಆಗಿದ್ದ ದಿವಸ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಚೈತ್ರ ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ದಶಿ ಮೂಲಾನ ಇದು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಈ ಚೈತ್ರ ಇದು ನಮ್ಮ ಚಾಂದ್ರಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ. ಸೌರಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಿರ ಇವಯ್ಯಾಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ, ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅದರಿಂದ ಓಕೆ.